ایک نقطہ لے کر جاؤ آج. یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے. راتوں رات نکل پڑے ہیں یہ بنی اسرائیل کو لے کر کے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. بحر قلزم پر پہنچے. فرعون کو معلوم ہو گیا. ایک لشکر جرار لے کر کے ان کے تعاقب میں ان کے چیس کرتا ہوا وہاں تک پہنچا. سامنے بہتا ہوا سمندر ہے اور ادھر ہے دشمن. ادھر جائیں تب بھی موت, اور یہاں اس طرف جائیں موت. موت دونوں طرف ہے, موت دونوں طرف ہے. دریا میں گئے تو چھوڑنے والا تھوڑی ہے, ڈوب جاتے. گویا کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس طرف اگر گئے دریا میں تو موت ہے. سب کو یقین تھا کہ اس میں ہماری ہلاکت ہے. رب تعالی نے وہاں سے راستہ نکال دیا جہاں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ ہلاکت کا سبب ہے. تو تم اللہ والے ہو جاؤ, راستہ بند ہو تو راستہ کھل جاتا ہے. دیکھیں دریا بہ رہا ہے, خوفناک ہے, آدمی کودے مر جائے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دریا ہی میں سے راستہ دے دیا. جہاں سے بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا وہاں سے نکال دیا. تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کہاں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بند چیز کو کھول دیا, اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ وہی فرقنا بکم البحر. فرق کا مطلب ہوتا ہے, فرق کہتے ہیں مانگ کو, مانگ کہتے ہیں بیچ سے اسے نکالا گیا تو کچھ بال ادھر آ گئے کچھ بال ادھر آ گئے, تو بیچ میں جو وہ مانگ بولتے اس کو مانگ. ایسے ہی دریا میں راستہ بن گیا. فرق کسی کو بولتا ہے؟ فرق. عجیب بات, جس کو سمجھ رہے تھے کہ اس میں ہلاکت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچنے کا راستہ بنا دیا سمندر کو. تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے, یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. اچھا ایک نقطہ اور, بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ اس میں ہلاکت ہے تو راستہ کھول دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے, راستہ کھلنے کے بعد کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, ہم نے تم کو نجات دے دی, تم بچ گئے اس راستے. فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ اس راستے سے بنی اسرائیل بچ کر نکل گئے ہیں, ہم بھی بچ کر نکل جائیں گے. گئے اور ڈوب گئے. ایسا دیکھو راستہ ایک ہے, مگر ایک کے لیے وہ کشادگی مصیبت بن گئی, موت کا سبب بن گئی, اور ایک کی نجات کا سبب بن گئی. راستہ ایک ہی ہے, راستہ ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک کشادگی نظر آ رہی ہے سامنے, بنی اسرائیل نکل گئے, اور اسی کشادگی میں جب یہ فرعون کا گزر ہوا اپنے لشکر کے ساتھ, وہ ڈوب گیا. تو بندہ کوئی چیز مانگتا ہے, اللہ مجھے یہ چاہیے, اگر نہ ملے تو یہ سمجھے کہ یہ چیز میرے لیے مضر ہے, اسی وجہ سے رب تعالیٰ مجھے نہیں دے رہے ہیں. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے کچھ. فرعون نے سمجھا یہ ہمارے لیے کشادگی ہے, راستہ بنا ہوا ہے نا, لیکن وہ کشادگی نہیں تھی اس کے لیے. جیسے ہی گھسا پانی بند ہو گیا اسی کے اوپر. کیا بات, آگے فرمایا گیا, بڑی عجیب بات کہی جا رہی. میدان تیہ میں ہے, پیاس لگی, بہت ڈیزرٹ میں پانی کہاں ہے, پورا چاروں طرف ڈیزرٹ, بیونڈ ڈیزرٹ, رب جو سہارا ہی سہارا ہے, چھوڑ دکھائی نہیں دے رہا ہے پانی, وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے بولو نا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے. رب تعالیٰ پانی چاہیے ان کو. بڑی عجیب قوم تھی, بڑی عجیب قوم. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے قوم نے کہا کہ پانی چاہیے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, تو اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا, ہم نے کہا کیا, اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنے عصا کو, اپنی لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارو. پتھر ایک ہے, انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ پتھر پھٹ گیا, اور اس سے 12 چشمے نکل پڑے. منہ 12 عینا, 12 چشمے نکل پڑے پتھر سے. لاٹھی وہی ہے, پتھر پر مارا تو پتھر پانی بن گیا, اور جب پانی پر مارا تو پانی پتھر بن گیا. سمجھ میں آیا؟ پتھر پر مارا تو پتھر پانی بن گیا, اور وہی لاٹھی ہے, سمندر کے کنارے ہیں, اب کریں تو کیا. تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا, یہاں کہا اضرب بعصاک الحجر, پتھر پر مارو, وہاں کہا اضرب بعصاک البحر, دریا کے اوپر سونٹا مارو, لاٹھی مارو, دریا کے اوپر راستہ بن گیا, اور دونوں طرف کا پانی کالطود العظیم, پتھر کی طرح کھڑا ہو گیا. جی
असा वही है, पत्थर पर मारा तो पत्थर पानी बन गया, असा वही है, पानी पर मारा पत्थर बन गया। कैसे? इसलिए कि हमने कहा है। अल्लाह फरमा रहा है फकुलना, हमने कहा। आग जलाती है, जल डाल दिया गया खलीलुल्लाह को, अल्लाह के खलील को, और जैसे ही आग में पड़े कुलना, हमने कहा या नारो कूनी बर्दन, अपनी फितरत बदल दिया। एक नुक्ता यह मिला कि दुनिया के लोग, मादा परस्त लोग, ये कहते हैं कि कोई भी मुसब्बब बगैर सबब के वजूद में नहीं आता। पानी बरस ही नहीं सकता जब बदली नजर ना आए। जी अल्लाह फरमाता है हम बगैर बादल के बरसात कर सकते हैं। जी हम सबब के मोहताज नहीं, हम सबब के मोहताज नहीं, हम सबब के मोहताज नहीं। दुनिया ये कहती है जब तक सबब ना हो मुसब्बब वजूद में नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बनाए हुए कवानीन को तोड़ करके बताया कि हर चीज, हर मुसब्बब सबब का मोहताज नहीं होता। हम जब चाहें तब अपने बनाए हुए कानून को तोड़ दें। हम अपने बनाए हुए कानून के मोहताज नहीं, उसके पाबंद नहीं हम। अल्लाह अकबर, हम अपने बनाए हुए कानून के पाबंद नहीं है। ये हमारा रब है, ये हमारा रब है। समझ में आया जी? आगे एक वाक़या बयान किया जा रहा है। एक मर्डर हो गया था, कहाँ? मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में। कातिल नहीं मिल रहा था। हु इज द किलर? कातिल कौन पता नहीं चल रहा था। अब ये लोग आए, कहा कि मूसा अपने रब से बोलो कि वो बताए कि कातिल कौन है। अल्लाह तबारक तआला ने उसका एक हल बताया। क्या? कहा कि एक गाय ज़बह करो और उसका एक हिस्सा ले करके वो मुर्दे से लगाओ, मस करो, मुर्दा जिंदा होकर के बता देगा कि मेरा कातिल कौन है। अच्छा, अब ये आनाकानी करने लगे। क्यों? ये सूरे करीमा बकरा के नाम पे है। क्यों? इसलिए कि क़िस्सतुल बकरा क़िस्सतुल मरकज़िय्या, मरकजी किस्सा ये इसी गाय का किस्सा है। इसी वजह से इसी के नाम से ये सूरा रखी गई, सूरे बकरा। अच्छा, गाय को ज़बह करने का हुक्म क्यों दिया गया? गाय को क्योंकि इन लोगों ने बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी थी। कहा कि माही को मार दो, माँ को ज़बह कर दो, ताकि पता चले कि जिसने पैदा किया है वो कुछ नहीं कर सकती तो ये क्या कर लेगा। जे लिअन्नहा उम्मुल अजली, इसलिए कि वो बछड़े की माँ है। और ये लोग बछड़े की पूजा करने लगे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जब चले गए तो माँ को ज़बह करने का हुक्म दे दिया गया। बस अभी आनाकानी करने लगे, इसलिए कि बछड़े की मोहब्बत इनके दिलों में पैवस्त थी। आनाकानी कर रहे थे, कैसी होनी चाहिए रंग। अच्छा, आखिर में पूछा रंग कैसा होना चाहिए। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया अच्छा रंग चाहिए बकरतुन सफरा, पीले रंग के हो जाए, येलो कलर होना चाहिए। येलो कलर, येलो कलर क्यों कहा गया? बकरतुन सफरा, बकरतुन हमरा क्यों नहीं, लाल क्यों नहीं? इसलिए कि ये जो पीली जो होती है गाय नादिर होती है। लिअन्न लौन अस्फर नादिरुन, नादिरुन फिल बकरा, गाय में ये रंग नादिर होता है, रेयर होता है, शाज होता है। और जानते हैं ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे? एक यतीम बच्चा था, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस यतीम बच्चे के पास थी वो गाय, इस रंग की, एक ही गाय मिली वो, और कहा कि इसके चमड़े भरकर हमें सोना चाहिए तब हम देंगे गाय को। पता ये चला कि आदमी जब अल्लाह के अहकाम में तशद्दुद इख्तियार करने लगता है तो अल्लाह तबारक तआला उस पर अहकाम को शदीद कर देता, सख्त कर देता है जी। और एक नुक्ता अजीब बड़ा सा जी, ये लेकर के जाओ। क्या आगे बताया गया? सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा। ये वाक़या बयान करने के बाद ये क्यों कहा गया तुम्हारे दिल सख्त हो गए? पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से जितना आदमी दूर होता जाएगा उसका दिल सख्त होता जाएगा, और जब दिल सख्त हो जाए तो उसके सुधरने का इम्कान नहीं होता। जी जी जी, नमाज नहीं पढ़ोगे दिल सख्त हो जाए, रोजा नहीं रखोगे दिल सख्त, जितने भी तुम बुरे अमाल करोगे और नेक अमाल से दूरी इख्तियार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से दूरी ये सबब है कसावत कल्ब की, आपका दिल सख्त होता जाएगा। इस वजह से मान इस वाक़े के बाद लाया गया सुम्मा क़सत क़ुलूब। क्या अंदाज़े बयान है, सुभान अल्लाह। ये बड़ी हैरत अंगेज किताब है, हैरत अंगेज किताब, कायनात में ऐसी किताब मौजूद नहीं है। ये अल्फाज नहीं है कि इसकी तारीफ की जाए, तारीफ नहीं कर सकते इस किताब की।